बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखां ते करोड़ां दरूद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते लखां सलाम उन्हां दी आल ते मेरे सज्जनों वीडियो मित्रों अस्सलाम वालेकुम। अज वो नागहानी हादसा पेश आ गया जिहदा इंतज़ार साडी हुकूमत साडी जिहड़ी इंतज़ामिया बड़ी देर दी करन दई सी, क्योंकि असी बड़ी वारी इहदे ते व्लॉग बनाया, बड़ी वारी आवाज़ उठाई कि यह जिहड़ा साडा नहर दा पुल आ ये बड़ा खराब हो गया है, ये उत्ते शगाफ पै गया वा ते ये किसी दिन भी किसी वड्डे हादसे का सबब बन सकता वा। ते ही काम होया साडे मसीह भरा जिहड़े ने उन्हां दा मेला लगा मरियाबाद दे विच ते ओह मरियाबाद दे मेले च नौजवान आ रहे सी मोटरसाइकिल ते उन्हां नूं रात दे अंधेरे विच पता नहीं लगा कि अगे मतलब टोया वा या ये शगाफ पिया होया वा ते ओहदे विच डिगे ने ते एक जिहड़ा बंदा वा ओह ते मसीह भरा बच गया, लेकिन एक जिहड़ा मसीह भरा वा हजे तक ओहदा कोई पता नहीं है कि पता नहीं वो फौत हो गया वा या हजे किसे बाहर निकल गया है। उस तो अलावा ओहदा मोटरसाइकिल वगैरह जिहड़ा सी कहंदे 125 ते सन वो भी हजे विच ही आ ते हजे तक जिहड़ा वा वो बंदा नहीं लभ्या हैगा। तो क्यों असी इन्नी देर इहदा इंतज़ार किया, क्यों साडी इंतज़ामिया ने इन्नी देर इहदा इंतज़ार किया कि जदों भी कोई काम हुंदा या जदों कोई हादसा हुंदा तद ही उहदे ते वर्क हुंदा, तद ही उहदा काम हुंदा। इस तो पहलां असीं खानगा डोगरां दे विच 11 जिहड़े अफराद सन वो भी इसी तरह नहर दे विच डिग के ईद दा दिन सी ते नहर दे विच उहनां दा कैरी डब्बा डिग्गिया ते ओह हादसा पेश आया ते ओह पुल जिहड़ा ओहदे बारे च कुछ सोचिया गया ते अज इत्थे भी हादसा पेश आया ते इस पुल दे बारे शायद हुण कुछ सोचिया जाए। असीं तो उम्मीद ही कर सकने आ ते अल्लाह करे ये जिहड़े भाई जिहदी इस टाइम करब दी सूरत हाल विच ने जिहड़ी हजे तक लाश नहीं लभी हैगी वो भी असीं दुआ करते हैं साडे मसीह भरा दी लाश लभ जावे ते दुआ करने कि साडी इंतज़ामिया नूं भी होश आ जाए जी। पुल आ जिहदी असीं हर वारी गल करदे ते यह साडी रख ब्रांच आ नहर रैसक्यू की टीम पहुँच गई थी तकरीबन रात जो 9 बज के वाक़या होया उसदे बाद तकरीबन अद्धे घंटे के जी है रैसक्यू टीम जो तलाह हुई है तो 5 मिनट च आए हैं, लेकिन अद्धे घंटा तकरीबन इतने लोग आप अपनी मदद आप के तहत भी लगे रहे हैं। तो बाद उन्होंने तलाह होने तो बाद आए हैं तो रैसक्यू टीम जी अपना काम सर अंजाम बड़े अच्छे तरीके दे रही है। तो इस तो अलावा जी दीगर इंतजामिया वा वो थोड़ी जी घट नज़र आती है। साढ़े मीडिया के जोड़े नुमाइंदगान ने वो थोड़े घट नज़र आते हैं। रैसक्यू के जोड़े एहलकार ने वो बड़े एक्टिव ने तो वो बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं। तकरीबन रात दे ही इत्थे मौजूद ने, कैंप ला के अपना बैठे ने। देखो इस टाइम जवान जोड़े सामने मोटरसाइकिल की तलाश भी करन दे ने कि जिथे मोटरसाइकिल डिग्या उत्थे करके सर्च की जाए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। इस तरह ही इतों चैक हो सकता वा। यह जो शगाफ आ जी जगह तो मसला बनता जिहदी वजह तो असीं जिहड़ा पहले भी वीडियो 2-3 बनाइया ने ये उत्ते ते उहदे नाल जिहड़े इनू रोकण वास्ते पुल दे नाल जिहड़ी चीज़ां लगियां रुकावटां वो भी लोगों ने पुट के लै गए ने। कुछ ट्रालियां वाले तूड़ी दी ट्रालियां वाले जिहड़े लंघदे सन उन्होंने पुट्टियां ने कि साडियां ट्रालियां लंघ सकन, ते वो भी एक बड़े हादसे का सबब ने। तो उस तो बाद जिहड़े इत्थे क्योंकि रात का टाइम सी, रात के टाइम जिहड़े मुसाफर आ जा रहे हैं असीं उन्हां कोल तो नहीं पुछ सकते, लेकिन जिन्हां ने दुकानां लाइयां ने इत्थे वो सानूं लाजमी दस सकते हैं। तो ये एनी शायद एक ने उन्होंने मौके ते एनी शायद ने जिन्हां ने उत्थे वाक़या देखिया कि जिहड़ा रात होया वा। ते भाई जवाद किन्ने बजे का टाइम से जो वाक़या होया? 9 बज के तकरीबन 3-4 मिनट का टाइम सी। ते की वाक़या पेश आया? वाक़या दोनों लड़के बाइक पे सन 125 पे सन। अच्छा। आ रहे सन ते फ्रंट वाले लड़के दी एज तकरीबन कोई 16-17 साल सी। अच्छा जी। ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। आई थिंक कि मेरा फस्ट जो ड्राइवर से उन्हें ड्रिंकिंग वगैरह की सी। अच्छा अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਡਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਗਿਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅਵਾਮੋ ਨਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ और इंतहाई नैगलीजेंसी उन्हें इख्तियार की थी। उन्हें उठ के देखा तक नहीं भी होया की मामला है।
ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਗਏ ਆ ਵਾਪਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਏਡ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੀ। ਦਿਨ ਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਦੇ ਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਨਾਕਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾੜ ਬਲੋਚਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਢਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਨਿਕਲ ਮਾੜ ਬਲੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਪੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਛਾਪੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਓਟਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟਿਓਟੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬਹਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹ ਭਾਈ ਜੈਸਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੌਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਗਮੋ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਰ ਵਕਤ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਲਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।